जो गजत महाल सुपरिटेडेंट रेवेन्सा थे से नीलगिरी गस्त कर राजा ये मेरी सहित संपुक्त थे भी फकीरमोहन ऊपर से दोषारोप कर रेवेन्सा निर्देश मार्च मसरे देवान पदर फकीरमोहन अब्याहत नहीं परवर्ती समय बिना कर्म बालेश्वर 2-3 मास बसला मे जून मास बेलू से मिम्स परामर्श चाकरी सन्धान कटक आसुच्च कटक जो जोई थे रघुनाथ प्रसाद चौधरी तानी चौकी बसा रोचे अल्प भितर जो नाबालक जमींदारी महाल ऑडिटर रूपे 70 टका दरमा नियुक्ति मिलूँ किंतु से 70 टका दरमा संपुक्त चाकरी करने इच्छा प्रकाश करूना परवर्ती समय मासिक 100 टका दरमा अगस्ट मसरे कटक कलेक्टर जॉन बिम्स अनुरोध कले कटक निकटवर्ती डुमपड़ा जिलार गायन भाव से नियुक्ति पाँच डुमपड़ा कथा जो आसूची से फकीरमोहन का जीवन आउ गोटे नुआ अध्याय आरंभ होर कारण जानते जे फकीरमोहन को नहीं गोटे समय ओडिया साहित्य बहुत तर्क वितर्क गोटे जिन नहीं गोटे जिन हूँ फकीरमोहन आत्मजीवन द्वितीय जिन हूँ फकीरमोहन डोमपड़ा अरे जो देवान भाव कार्य करवा तृतीयटा हूँ केन्दुझर धरेन्द्र एवं राजा को नहीं जो विवाद देखा ये तीनोटी जिनिस बड़ गुरुत्वपूर्ण प्रसंग फकीरमोहन जीवन पाए गोटे बड़ कथा हूँ तीनोटी जिनिस को नहीं से फकीरमोहन संपर्क दुईटी गोष्ठी बाहर ना अवश्य मुझे कहूना सी मैंने हूँ ओडार विशिष्ट समालोचक प्रोफेसर बाबा से आलोचना भितर मुझे गोटे दलर सदस्य थी प्राय झंकार पृष्ठार आम दीर्घ 2 वर्ष धरी ये संपर्क में आलोचना चलला फकीरमोहन आत्मजीवनी केते सत केते मिछ फकीरमोहन डुमपड़ा प्रकृत से खलनायक थे ना नायक थे केन्दुझर प्रजा विद्रोह भूमिका कौन थी तेणु धरेन्द्र नायक ना फकीरमोहन नायक या दीर्घ प्राय 2 वर्ष धरी शंकार पृष्ठार आलोचना चलला शेष कौन प्रकार गोटे समाधान है गोटे बही बाबू गोटे बही संपादन करूँ तान हूँ फकीरमोहन तर्क वितर्क फकीरमोहन संपर्क में गुड़े नुआ तथ्य दि जापर माने बोधे पणनातुणी हम पणनातुणी बोधे हाँ गोटे पणनातुणी हे गोटे जो चिठी भितर आम देचु से निजस्व अनुभव किसी भितर से अवश्य परिशिष्ट देचु फकीरमोहन संपर्क में गुड़ी पत्र बड़ी आम देचु स्नेह भाई महापात्र जी अन्नातुणी हम प्रथम स्त्री गर्भर सन्तान अन्नातुणी पन्नातुणी हम इत्यादि से समस्या समाजपत्र फकीरमोहन संपर्क में कौन आलोचना होता दि प्राय से उत्कल दीपिका बालेश्वर संवाद वाहिका संबलपुर हितेशेणी नव संवाद ए फकीरमोहन संपर्क जो सब आलोचना होता से ही डोमपड़ार जो देवानगिरी को लेकिन आलोचना मुझे सूचना दूसरी जे जॉन भीम जो मेमोर्स ऑफ ए बेंगल सिटीजन लिखुंट से कटक एवं बालेश्वर ये दुईटी जगह को लेकिन प्राय 5टी परिच्छेद लिखिं से जो 5टी परिच्छेद से जो से बहीटे आमर जे माने श्यामसुंदर मिश्र तार ओडिया अनुवाद कर जड़े शासकर स्मृति बोली से बही
ବା ସେ ବହି ପଢିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଯାହା ମାନେ କଣ କହିଛନ୍ତି ସେଠି ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଯଦିଓ ସେ ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜଏନ୍ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ 1869 ଏବଂ କଟକରେ ପ୍ରାୟ 1869 ପ୍ରାୟ 1863 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1869 1863 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ 1863 1877 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଟକରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ 1878 ମସିହା ବେଳକୁ ସେ ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚିଟାଗଙ୍ଗ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଚିଟାଙ୍ଗ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପରିଚ୍ଛେଦ ଗୁଡିକ ରହିଛି ପାଖାପାଖି ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ 2 ଏବଂ କଟକ ପାଇଁ 3ଟି ପରିଷଦ। এই 5ଟି ପରିଷଦରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଫକୀର ମୋହନ ସହିତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ରେଭେନ୍ସା ସାହେବଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଥର ବି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଫକୀର ମୋହନ ଯେତେବେଳେ ଡୁମପଡାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ସେ ରେଭେନ୍ସା ସାହେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଡୁମପଡାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଆମର ପ୍ରାୟ 4ଟି ଆର୍ଟିକିଲ ମାନେ କଣ ବିବାଦାତ୍ମକ ଆର୍ଟିକିଲ ପ୍ରକାଶ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର କହିଲେ ଯେ ସେଥିରେ ଜନ୍ ବିବ୍ସ ଲେଖିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଡୁମପଡାରେ ଜଣେ ଧୂର୍ତ୍ତ ଦେବାନ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଶିରୋନାମକୁ ନେଇ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଲେଖିଲେ ଏଇ ଧୂର୍ତ୍ତ ଦେବାନ କିଏ, ଫକୀର ମୋହନ ନୁହନ୍ତି ତ। ଏବଂ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଜନ୍ ବିବ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲେ ବା କଟକରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ବା ଯେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଥିଲେ, କୋଉ ମସିହାରେ କଟକରେ ଥିଲେ କୋଉ ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ ତାର ବର୍ଷଟିଏ ନିରୂପିତ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉ ଡୁମପଡାରେ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ବିପ୍ଳବ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ସେ କହିଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ଧୂର୍ତ୍ତ ଦିବାନ ଥିଲେ ଯିଏକି ମାନେ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ବଡ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେଠି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବାହାର କରି ପାରିନଥାନ୍ତି, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଯାହାକୁ ମୁଁ ସେଠି ପଠେଇଥାନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କେବେ ହେଲେ ଠିକ ଭାବରେ ସୁଶାସନ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ଏହା ଯେହେତୁ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କୁ ଦେବାନ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ ଏବଂ ଯୋଉ ସମୟରେ ଫକୀର ମୋହନ ଦେବାନ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଜନ୍ ବିବ୍ସ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟର କିଛି ଦିନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲେ, କମିଶନ ଭାବରେ କିଛି କାମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଧୂର୍ତ୍ତ ଦେବାନ ଫକୀର ମୋହନ ବୋଲି ସେ ପରୋକ୍ଷରେ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ବହୁତ ଭୁଲ, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା ସିଧା ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି 1874 ମସିହାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଧୂର୍ତ୍ତ ଦେବାନ ଯିଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲା ସେ 1874 ମସିହାରେ ହିଁ କରିଥିଲା। କାରଣ ଜନ୍ ବିବ୍ସ ତାଙ୍କ ମେମୋଆର୍ସରେ ଏଇ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 1874 ମସିହା ବେଳକୁ ଫକୀର ମୋହନ ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେଠିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ, ତେଣୁ ଫକୀର ମୋହନ ତ ଡୁମପଡା ଯାଇନାହାନ୍ତି। 1874 ମସିହା ବେଳକୁ ସେ ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଏଠି ମାନେ ଯୋଉ ନୀଳଗିରିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫକୀର ମୋହନ ସେଠିକି ଧୂର୍ତ୍ତ ଦେବାନ କେମିତି ହେଲେ? କାରଣ ଫକୀର ମୋହନ ସେଠି ଅଛନ୍ତି 1874 ମସିହାରେ ଏବଂ ଫକୀର ମୋହନ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ଡୁମପଡା ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି ଏବଂ କହିଲେ ମାନେ ଜନ୍ ବିବ୍ସ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁହ ଯେ କାହିଁକି ମାନେ ଆପଣ ଏଇ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଘଟଣା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି 1874 ମସିହା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ 1874 ମସିହାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ହେଇଛି ଏବଂ 1874 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଧୂର୍ତ୍ତ ଦେବାନ ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛି ଇତ୍ୟାଦି 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 କରିଛି ଏ ବିଷୟ ତ ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଏବଂ 1874 ମସିହା କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ତ ଫକୀର ମୋହନ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଦୁହାତ ଦେଇଥିଲେ, କଲମ ଦେଇଥିଲେ, ଉପହାର ହିସାବରେ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପଠାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସିଏ ମାନେ ଯିବେ କି ନାହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କଲେ ମାନେ ଜନ୍ ବିବ୍ସ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ରାଜା ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି
ମୁଁ ତମ ଟଙ୍କା ବଢେଇ ଦେବି ତମେ ଏଇଠି ରୁହ ବୋଲି। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଧୂର୍ତ୍ତ ଦେବାନ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ନିଧି ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ହିଁ ସେତେବେଳେ ଏହା ହିଁ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ମିଳେଇକିନି ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖଜଣା ନ ଦେଇକିନି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫକୀର ମୋହନ ସେଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମିଳେଇଲେ। ସେ ଯୋଉ ଜିଦି କରିଥିଲେ ରାଜା ଯେ କିଛି ମାନେ କର ବଢେଇବା ପାଇଁ, ଫକୀର ମୋହନ ଚତୁରତାର ସହିତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କର ମଧ୍ୟ ବଢେଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ନ ବୁଝେଇକିନି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ମୋଦିଙ୍କ ପରିମଣ୍ଡଳରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଉଠିଲା ଯେ ଜନ୍ ବିନ୍ସ ଯଦି ଫକୀର ମୋହନକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାହେଲେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ କାହିଁକି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କଲେ? କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ମେମୋର୍ସ ଅଫ ଦି ଜନ୍ ବିନ୍ସ ପଢିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଫକୀର ମୋହନ ନୁହନ୍ତି, ଭାରତର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ହଉଛି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ନାଁ। କାରଣ ଫକୀର ମୋହନ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଭିତରେ ବା ମେମୋର୍ସ ଭିତରେ, ସ୍ମୃତିଚିତ୍ର ଭିତରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି।